Hello dear students, in the last video lecture we have discussed about the moduli of elasticity, that is the Young's modulus, the bulk modulus and the modulus of rigidity. So in today's video we would be discussing about the stress strain curve. So initially we would be discussing the Poisson's ratio. So as the name suggests, it is a ratio, but before that we would be discussing about the linear strain and the lateral strain. Now what is the linear strain? The linear strain, it is the ratio, as we have discussed in our earlier videos, that the ratio of change in dimension to the original dimension in the direction of the applied force, that is the linear strain, is small l upon capital Ln. And what is this small n and capital L denote? Now supposing this is a rigid support and this is a wire. The one end of the wire is attached to the rigid support and another end of the wire is attached to a weight of mass m. So how much will be the weight? Weight will be m into g, that is mass into acceleration due to gravity. So naturally the weight is acting in the downward direction and hence this wire will be pulled due to the elasticity, and hence the increase in length will be small l. If small l is the increase in length and if capital L is the initial length of the wire. Now, so linear strain is the increase in length upon the original length, and the ratio of change in dimension to the original dimension in a direction perpendicular to the applied force is the lateral strain. Now see here, this wire, when its length increases, its volume is going to remain same. त्याचा volume बदलणार आहे का? नाही. So volume, when the length is increasing, the diameter will be decreasing. म्हणजे लेंथ हे डायमेन्शन इन्क्रीज झालेलं आहे तर डायमीटर काय झालेलं आहे? डिक्रीज होणार आहे, कारण व्हॉल्यूम हा कॉन्स्टंटच राहणार आहे. सो लॅटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड ॲज द डिक्रीज इन द डायमीटर अपॉन द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द वायर. So d upon d. So this is the linear strain and the lateral strain. Now we move to the Poisson's ratio. Now within elastic limit, the ratio of lateral strain to the linear strain is called Poisson's ratio. Now we know that L is the original length of the wire, small l is the increase in length of the wire. In this case, d is the original diameter and small d is the corresponding change in the diameter, that is the decrease in the diameter in this case. So the Poisson's ratio will be given by, its symbol is sigma. It is the lateral strain upon the linear strain. So lateral strain is the change in diameter upon original diameter, and linear strain is the increase or the change in length upon the original length. So sigma is d into capital L upon capital D into small l. So this is the Poisson's ratio. Poisson's ratio has no unit. It is and also since it has no unit, it is dimensionless. कारण lateral strain चं जे युनिट, lateral strain ला आपल्याला माहिती आहे युनिट नाहीये, कारण चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर याला युनिट असू शकतं का? नाही, कारण चेंज इन डायमीटरचं जे युनिट आहे तेच ओरिजिनल डायमीटरचं युनिट असल्या कारणाने ते कॅन्सल होणार आहे, आणि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथचं जे युनिट आहे ते एकमेकांना कॅन्सल करणार आहे, आणि म्हणून इथे या लॅटरल स्ट्रेनला युनिट नाही आहे, लिनियर स्ट्रेनला युनिट नाही आहे, म्हणून सिग्मा म्हणजे पॉइसन्स रेशोला सुद्धा युनिट नाही आहे. So now we come to the next important part of this chapter, that is the stress strain curve. Now suppose a metal wire is suspended vertically from a rigid support and stretched by applying load to its lower end. म्हणजे काय केलेलं आहे तर अशी एक मेटल वायर घेतलेली आहे, ही इथे हा रिजिड सपोर्ट आहे आणि ही वायर आहे, आणि खाली काय अप्लाय केलेलं आहे? एक लोड अप्लाय केलेला आहे त्या वायरला, ज्याचं मास आहे m, आणि तो लोड किती, त्याचं वेट किती असणार आहे? नॅचरली वेट विल बी m इंटू जी, मास इंटू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तर अशी ही वायर आहे आणि हिला आपण आता हळूहळू काय करत गेलेलो आहे? सुरुवातीला स्मॉल लोड, त्याच्यानंतर त्याचं लोड वाढवत गेलेलो आहे. सो
द लोड इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज्ड इन स्मॉल स्टेप्स. स्मॉल छोट्या छोट्या स्टेप्समध्ये ते लोड इन्क्रीज केलेलं आहे. कुठपर्यंत ते लोड वाढवलेलं आहे आपण? अंटिल द वायर ब्रेक, जोपर्यंत ती वायर तुटून जात नाही तोपर्यंत हळूहळू ते आपण लोड वाढवत गेलेलो आहे. सो द elongation प्रोड्यूस इन द वायर इज मेजर्ड इन ड्युरिंग ईच स्टेप. प्रत्येक वेळेला जेव्हा आपण लोड टाकलंय त्याच्यामध्ये त्यावेळेला ती वायर नॅचरली इलॉंगेट होणार आहे, कारण तेवढं वेट इन्क्रीज होणार आहे आणि ती वायरची लेंथ इन्क्रीज होणार आहे. देर विल बी इन्क्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर. सो हे जे इलॉंगेशन आहे प्रत्येक वेट ॲड केल्यानंतर ते आपण मेजर केलेलं आहे. द स्ट्रेस आणि ते मेजर केलेलं आहे आणि त्याचा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आहे तो नोट केलेला आहे फॉर इच लोड अँड द ग्राफ इज ड्रॉन. आणि त्याचा ग्राफ काढलेला आहे. टेकिंग टेन्साईल स्ट्रेन अलॉंग, इथे आपण टेन्साईल स्ट्रेन घेतलेला आहे अलॉंग द एक्स ॲक्सिस आणि स्ट्रेस घेतलेला आहे अलॉंग द वाय ॲक्सिस. सो असा हा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपण ड्रॉ केलेला आहे. त्या वायरला आपण हळूहळू करत लोड अप्लाय करत गेलेलो आहे, लोड इन्क्रीज करत गेलेलो आहे आणि सगळ्यात शेवटी कुठपर्यंत लोड अप्लाय केलेला आहे तर ती वायर तुटून जात नाही, ती कुठून तरी ब्रेक होऊन जात नाही ही वायर. असा तो लोड आपण इन्क्रीज करत गेलेलो आहे. सो नाव सी हिअर द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन. इथे बघा हा स्ट्रेन एक्स ॲक्सिसवर आहे, हा स्ट्रेस वाय ॲक्सिसवर आहे. We know that the stress is the force applied per unit area and the strain is the change in the dimension upon the original dimension. Or here इथे आपण wire आहे म्हणून the change in length upon the original length. मग हा जो इनिशियल पार्ट आहे O पासून A पर्यंत तो आपल्याला दिसतोय की तो स्ट्रेट लाईन आहे. म्हणजेच काय आहे की स्ट्रेस इन्क्रीज केला तर स्ट्रेन पण इन्क्रीज होणार आहे त्याप्रमाणे. सो इथे द हुक्स लॉ इज ओबेड. हुक्सच्या नियमाप्रमाणे हे सगळं ही वायर ओ पासून ए पर्यंत तो ग्राफ आहे. अँड द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. नाव द स्ट्रेट लाईन पोर्शन एंड्स ॲट ए. ही स्ट्रेट लाईन कुठे थांबते? ॲट द पॉइंट ए द स्ट्रेट लाईन पोर्शन एंड्स. म्हणून द स्ट्रेस ॲट दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रपोर्शनल लिमिट. सो ए हा पॉइंट कोणता आहे? त्या ठिकाणचा जो स्ट्रेस आहे त्याला आपण प्रपोर्शनल लिमिट असं म्हणतो. नाव आता आपण काय केलेलं आहे तर लोड आपण अजून वाढवत चाललेलो आहे इन स्टेप्स. सो ॲज अ लोड इज फर्दर इन्क्रीज्ड टिल पॉइंट बी इज रिच्ड. मग आता आपण लोड इन्क्रीज केला आणि आपण कुठपर्यंत पोहोचलो? बी या पॉईंटपर्यंत पोहोचलेलो आहे. पण आता इथे आपल्याला ग्राफ स्ट्रेट लाईन दिसतोय का? तर नाही. आता ग्राफ टिल्ट झालेला आहे राईट डायरेक्शनला. म्हणजेच थोडक्यात आपण त्याचा जर कन्क्लूड करू शकलो तर आपल्या हे लक्षात येईल की ही स्ट्रेट लाईन अशी गेली असती, पण तो ग्राफ असा जात नाहीये, स्ट्रेट लाईन प्रमाणे जात नाहीये, तो इकडे थोडासा या बाजूला कललेला आहे. म्हणजेच काय की आता विथ थोडासा आपण स्ट्रेस इन्क्रीज केला तर आता स्ट्रेन मात्र जास्त इन्क्रीज होताना दिसतोय. इफ द लोड इज फर्दर इन्क्रीज टिल पॉइंट बी इज रीच स्ट्रेस अँड स्ट्रेन आर नो लॉंगर प्रपोर्शनल अँड द हुक्स लॉ इज नॉट व्हॅलिड. कारण इथे स्ट्रेट लाईन नाही आहे, आता थोडासा टिल्ट झालेला आहे, कर्व झालेला आहे. इफ द लोड इज ग्रॅज्युअली रिमूव्ड स्टार्टिंग ॲट एनी पॉईंट बिटवीन ओ अँड बी. आता हा ओ पासून ह्या बी ह्या पॉईंटपर्यंत जर आपण लोड काढत गेलो हळूहळू, जसं आपण लोड टाकत गेलो हळूहळू तसाच काढत गेलो तर नॅचरली काय होणार आहे तर आपली वायर परत त्याच्या ओरिजिनल डायमेन्शनवर, ओरिजिनल लेंथवर येणार आहे. म्हणजे पॉईंट ओवर येऊन पोहोचणार आहे. सगळा स्ट्रेस काढून घेतल्यावर त्याचा स्ट्रेन पण सगळ्याच्या सगळा निघून जाणार आहे. सो द कर्व इज रिट्रेस. तो कर्व आपण रिट्रेस करू शकतो अंटिल द वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. द चेंज इज रिव्हर्सिबल. हा जो चेंज झालेला आहे म्हणजे इन्क्रीज इन लेंथ जी झालेली आहे वायरची ती काय आहे? लोड काढून घेतल्यानंतर ती परत त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनवर, ओरिजिनल लेंथवर वायर येणार आहे. म्हणजे चेंज हा कसा आहे? रिव्हर्सिबल आहे. द मटेरियल ऑफ वायर शोज इलास्टिक बिहेवियर इन द रिजन ओ बी. हे जे मटेरियल आहे वायरचं ते कसं बिहेवियर दाखवत आहे ओ पासून बी पर्यंत? तर इलास्टिक बिहेवियर दाखवत आहे. सो दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट अँड द करस्पॉन्डिंग
पॉइंट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट. सो हा बी हा जो पॉइंट आहे ती इलास्टिक लिमिट आहे, ती मर्यादा आहे त्याच्या इलास्टिसिटीची. याच्या पुढे त्याची इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ही संपणार आहे. सो ही इलास्टिक लिमिट आहे. नाव when the stress is increased beyond point B, आता ह्या B ह्या पॉइंटच्या पुढे जेव्हा स्ट्रेस इन्क्रीज केला, द स्ट्रेन कंटिन्यूज टू इन्क्रीज. आपल्याला आता पहा इथे ही जी ॲक्च्युअली ही स्ट्रेट लाईन होती ही अशी जायला हवी होती, आता ती स्ट्रेट लाईन अशी टिल्ट झालेली आहे टुवर्ड्स द स्ट्रेन ॲक्सिस. आणि आता थोड्याशा स्ट्रेस इन्क्रीज केल्यानंतर स्ट्रेन मात्र जास्त वाढू लागलेला आहे, म्हणून इथे तो कर्व अजून इकडे आलेला आहे असा. सो वेन द स्ट्रेस इज इन्क्रीज बियॉन्ड पॉईंट बी, हा बीच्या पुढे जेव्हा आपण स्ट्रेस द्यायला सुरुवात करतो तेव्हा स्ट्रेन इन्क्रीज होत जातं. इफ द लोड इज रिमूव्ड ॲट एनी पॉईंट बियॉन्ड बी अँड सी. आता ह्या बी आणि सी ह्या पॉईंटमध्ये जर आपण आता आपला जो लोड आहे तो काढून घेतला, म्हणजे स्ट्रेस आहे तो कमी कमी करत गेलो, तर वायर परत ओव्हर पोहोचते का? तर नाही. आता वायर वेगळा ग्राफ ट्रेस करणार आहे. आता वायर ई ह्या पॉईंटपर्यंत येणार आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ओ पासून ई पर्यंतचा जो स्ट्रेन आहे वायरमध्ये तो आता परमनंट सेट झालेला आहे त्याच्यामध्ये. इफ द लोड इज रिमूव्ड ॲट एनी पॉईंट बियॉन्ड बी सी फॉर एक्झाम्पल, द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो मटेरियल परत त्याच्या ओरिजिनल लेंथवर येत नाही. इट फॉलोज द लाईन सीई. आता मात्र तो सीई ला फॉलो करतोय. द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन देर इज नो स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन द ओरिजिनल लेंथ. आता ह्या पॉईंटवर इथे आपण स्ट्रेस पूर्णपणे काढून घेतलेला आहे, पण वायर ओव्हर पोहोचलेली नाही, म्हणजे त्याची ओरिजिनल लेंथवर पोहोचलेली नाही आहे. वायर कुठे पोहोचलेली आहे? ईवर, जिथे थोडासा स्ट्रेन वायरमध्ये आहे. सो द डिफॉर्मेशन म्हणजे स्ट्रेस संपूर्णपणे काढून घेतल्यानंतर थोडासा स्ट्रेन राहिलेला आहे. द डिफॉर्मेशन, हे जे डिफॉर्मेशन झालेलं होतं त्याचं इन्क्रीज इन लेंथ झालेली होती, ती आता काय झालेली आहे? ती रिव्हर्सिबल राहिली आहे का? तर नाही, ती आता इरिव्हर्सिबल आहे. आता त्याच्यामध्ये चेंज परत होऊ शकत नाही. परत वायर त्याच्या ओरिजिनल डायमेन्शन ओरिजिनल लेंथवर जाऊ शकणार नाही. द मटेरियल हॅज अक्वायर्ड परमनंट सेट. सो इट हॅज अक्वायर्ड परमनंट सेट. आता ही वायर परमनंटली अशी झालेली आहे, परमनंटली तिची लेंथ इन्क्रीज झालेली आहे. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज, आता आपण अजून जास्त लोड इन्क्रीज करत गेलेलो आहे. सो द फर्दर इन्क्रीज इन लोड कॉजेस अ लार्ज इन्क्रीज इन स्ट्रेन. आता स्ट्रेन अजून, आता वायरचा त्याचा जो ग्राफ आहे तो पहा कसा दिसतो आहे, तर तो अजून असा झालेला आहे, स्ट्रेन ॲक्सिसच्याकडे झुकतोय. सो द फर्दर इन्क्रीज इन लोड कॉजेस अ लार्ज इन्क्रीज इन स्ट्रेन फॉर रिलेटिव्हली स्मॉल इन्क्रीज इन स्ट्रेस. आता स्ट्रेस अगदी किंचित वाढतोय, पण स्ट्रेन मात्र खूप जास्त वाढतो आहे. until the point D is reached at which fracture take place. मग हा कुठपर्यंत? D ह्या पॉईंटपर्यंत तो येतो जिथे हा फ्रॅक्चर पॉईंट आहे. द मटेरियल शोज प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रॉम पॉईंट बी टू डी. बी पासून पॉईंट डी पर्यंत आता त्याचा प्लास्टिसिटी डिस्प्ले करते वायर. आता त्याच्यामध्ये परमनंट डिफॉर्मेशन आलेलं आहे. आता परत ती वायर तिच्या ओरिजिनल लेंथवर परत कधीच जाऊ शकणार नाही. सो द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड. द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. सो इन दिस वे द कर्व हियर is describing the behavior of the wire when the load is added in small steps until the wire breaks. So this is the stress strain curve. Up till the point B, the wire shows elastic behavior, and after point B to point D, the wire shows plastic behavior. The materials such as glass, ceramics etc break within the elastic limit. आपल्याला माहिती आहे इलास्टिक लिमिट कुठपर्यंत आहे, तर बी या पॉईंटपर्यंत आहे इलास्टिक लिमिट. तर जे ग्लास म्हणजे काच असेल, सिरामिक असेल, चिनी मातीचे असतील, सो असे जे मटेरियल आहेत ते इलास्टिक लिमिटच्या आतच ब्रेक होतात, म्हणून त्यांना आपण कसं म्हटलेलं आहे, दे आर ब्रिटल. बट मेटल्स सच एज कॉपर, ॲल्युमिनियम, व्रॉट आयर्न एक्सेट्रा, हे जे मेटल्स आहेत
दे हॅव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेन्शन. त्यांची ही जी प्लास्टिसिटी किंवा ही जी रेंज आहे फ्रॉम बी टू डी ती लार्ज आहे. दे लेंगदन कन्सिडरेबली अँड अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. त्यांना आपण कितीही त्यांची लेंथ इन्क्रीज करू शकतो आणि ते डिफॉर्म होतात, परमनंट डिफॉर्म होतात, पण ते ब्रेक होत नाहीत. दे आर, म्हणून त्यांना काय म्हटलं, दे आर डक्टाईल. मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, इथे आपल्याला ह्या फोटोमध्ये दिसतंय पहा, गोल्ड सिल्वर विच कॅन बी हॅमर्ड. इथे हे त्याला ठोकून ठोकून त्याच्या शीट्स तयार केलेल्या आहेत या गोल्डच्या, किंवा ही रिंग तयार केलेली आहे ही गोल्डची, किंवा सिल्वर कॅन बी हॅमर्ड इन टू, सिल्वरचे सुद्धा आपण शीट्स तयार करू शकतो. इथे हे कॉईन्स तयार केलेले दिसत आहेत सिल्वरचे, त्यांना सुद्धा ठोकून विथ हॅमर. तर दे कॅन, बिकॉज दे हॅव द प्रॉपर्टी ऑफ मॅलिएबिलिटी. हॅमर्ड इन टू थिन शीट्स, दे आर कॉल्ड मॅलिएबल. जेव्हा आपण त्यांना थिन शीट्समध्ये त्याचं निर्माण करू शकतो ते त्यांना, त्या सबस्टन्सेसला मॅलिएबल असं म्हणतात. सो आणि अजून जे एक्झाम्पल आहे ते आहे रबर. रबर हॅज इलास्टिक रिजन. इट कॅन बी स्ट्रेच सो मेनी टाइम्स, इट कॅन बी स्ट्रेच सो दॅट इट लेंथ बिकम्स मेनी टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. हे जे रबर आहे ते आपण इतकं ताणू शकतो की त्याच्या ओरिजिनल लेंथच्या दुप्पट आपण त्याला ताणू शकतो. आफ्टर रिमूव्हल ऑफ द स्ट्रेस इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. हे जे पण आपण स्ट्रेस रिमूव्ह केला तर तो त्याच्या ओरिजिनल स्टेटवर येतो. But the stress strain curve is not a straight line. A material that can be elastically stretched to a larger value of strain is called elastomers. असे हे जे इलास्टिकचे सबस्टन्सेस आहेत जे खूप जास्त स्ट्रेस होऊ शकतात, त्याच्या ओरिजिनल लेंथपेक्षा सुद्धा खूप जास्त, त्यांना आपण इलास्टोमर्स असं म्हणतो. The next important point which we would be discussing is the strain energy. The strain energy is, it is the elastic potential energy gained by a wire during the elongation by stretching force is called as strain energy. Now here we know that this is a rigid support. The wire is attached and the lower end of the wire is attached to a weight. So now this, due to this weight, हे वजन इथे अडकवल्यामुळे what is happened to the wire? The wire is getting stretched. ती वायर elongate होते, ती ताणली जाते, तिची लेंथ इन्क्रीज होते आहे. So this work done in stretching the wire is stored inside the wire as its own potential energy or the less elastic potential energy. So now consider this wire. So let capital L be the length of the wire, initial original length, and A is the area of cross section. त्याचा क्रॉस सेक्शन, आपण ही वायर जर अशी कट केली तर त्याचा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे तो आहे कॅपिटल ए. आपण इथे हा फोर्स अटॅच केलेला आहे, म्हणजे वेट अटॅच केलेला आहे, म्हणजे फोर्स आहे तो ॲक्च्युअली, म्हणजे इट इज द ग्रॅव्हिटेशनल पुल एक्झर्टेड. द वेट म्हणजे काय आहे? द ग्रॅव्हिटेशनल पुल एक्झर्टेड बाय द अर्थ ऑन दिस वायर. सो द फोर्स एफ इज ॲक्टिंग अलॉंग, फोर्स एफ डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये ॲक्ट होतोय आणि हा फोर्स म्हणजेच त्याचं वेट म्हणजेच एम जी हे इथे अटॅच केलेलं आहे वायरच्या या टोकाला. म्हणून त्या वायरमध्ये आता इलॉंगेशन झालेलं आहे. तर कितीने इलॉंगेट झाली आहे ती वायर, कितीने लेंथ इन्क्रीज झाली आहे, तर स्मॉल एलनी त्याची लेंथ इन्क्रीज झालेली आहे. द स्ट्रेस अँड द स्ट्रेन इन्क्रीज प्रपोर्शनली, कारण आपण इलास्टिक लिमिटमध्ये आहे. सो द लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस किती आहे? लेंथ वाईज आहे ना हा. सो इट इज एफ, कॅपिटल एफ, दॅट इज द फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. आणि लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन किती आहे? द इन्क्रीज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. So Young's modulus will be the longitudinal stress upon longitudinal strain. So the Young's modulus, आता इथे आपण व्हॅल्यू टाकल्या, that is equal to F upon A upon small l upon capital L, म्हणजे longitudinal stress upon longitudinal strain. मग इथे रिअरेंज केलं, त्याला क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळेल? Y is equal to F into capital L upon A into small l. So आपण इथे याला थोडंसं रिअरेंज केलं आणि लिहिलं F. आपण हा जो फोर्स आहे तो कसा लिहिला? F इज इक्वल टू वाय ए एल. वाय हा यंग्स मॉड्युलस आहे, ए ही एरिया आहे, स्मॉल एल हे इन्क्रीज इन लेंथ आहे आणि कॅपिटल एल हे ओरिजिनल लेंथ आहे.
The magnitude of the stretching force increases from 0 to capital F during the elongation of wire. म्हणजे इनिशियली फोर्स आपण अप्लाय केला होता का, वेट अटॅच केलं होतं का नाही, मग हळूहळू आपण वेट ॲड करत गेलो आणि मग कुठपर्यंत पोहोचलो तर आपण कॅपिटल एफ पर्यंत पोहोचलो वेट ॲड करता करता. आणि त्याच्यामुळे इलॉंगेशन किती झालेलं आहे वायरचं, तर स्मॉल एल हे इलॉंगेशन झालेलं आहे. तर आपण एक सर्टन मधली स्टेज आपण कन्सिडर करतो आहे, एक मिड स्टेज कन्सिडर करतोय की ज्याच्यामध्ये स्मॉल एफ एवढा फोर्स अप्लाय केलेला आहे आणि एक्स हे करस्पॉन्डिंग एक्सटेन्शन झालेलं आहे. सो ह्या स्टेजमध्ये द फोर्स ॲट धिस स्टेज इज गिवन बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू वाय ए एक्स अपॉन कॅपिटल एल. म्हणजे जसं आपण इथे लिहिलं की एफ इज इक्वल टू वाय ए स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल एल एल, हे लास्ट सगळ्यात मॅक्झिमम फोर्स अप्लाय केल्यानंतरचं हे आपण इक्वेशन लिहिलेलं आहे. मिड स्टेजमधलं इक्वेशन आपण असं लिहितोय, स्मॉल एफ इज इक्वल टू वाय ए एक्स. एक्स काय एक्सटेन्शन आहे, एफ काय अप्लाइड फोर्स आहे, बाकीचं सगळं जसं आपण सांगितलंय तसं आहे. नाव फॉर फर्दर एक्सटेन्शन डी एक्स. आता ह्या वायरमध्ये जर अजून एक्सटेन्शन करायचं असेल तर मग if the work is done for further extension, because we know that work done is equal to force into displacement. आता this work done, this dw is equal to f into dx. हा फोर्स f अप्लाय केल्यामुळे जे त्याच्यामध्ये थोडंसं एक्सटेन्शन झालेलं आहे ते आहे समजा dx. सो फॉर फर्दर एक्सटेन्शन, सो dw दॅट इज द वर्क डन इज इक्वल टू, ह्या एफच्या जागेवर आपण वाय एक्स अपॉन एल टाकलं, सो वाय एक्स अपॉन एल इंटू dx. So now when the wire gets stretched from x equal to 0 to x equal to L, इनिशियली त्याची लेंथ मध्ये चेंज होता का नाहीच, तर x इक्वल टू 0 होता आणि त्याच्यानंतर आपण कॅपिटल एफ एवढा फोर्स अप्लाय करेपर्यंत इन स्टेप्स त्याची लेंथ किती इन्क्रीज झाली, स्मॉल एल पर्यंत इन्क्रीज झाली. सो अशी ती स्टेप्समध्ये इन्क्रीज झाली. प्रत्येक वेळेला आपण वेट टाकलं लेंथ वाढली, वेट टाकलं लेंथ वाढली. सो वर्क इज डन. सो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स अप्लाय केला आणि त्याच्यामुळे डिस्प्लेसमेंट झाली त्या वायर, ते जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या वायरच्या मॉलिक्युल्सची. सो आपण इथे इंटिग्रेट करणार आहे, ते सगळे वर्क डन आपण इंटिग्रेट करणार आहे. सो वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू एल ऑल dw विल बी इंटिग्रेटेड. इंटिग्रेशन म्हणजे ॲडिशन. असे सगळे वेट, सगळे वर्क डन आपण ॲड करतो आहे, वेट इन्क्रीज करतो आहे. त्याच्यामुळे जे वर्क केलं जात आहे ते dw, ऑल द dw वी आर ॲडिंग. सो वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू एल. dw साठी आपण आत्ताच जे आपण मागच्या याच्यामध्ये जो फॉर्म्युला तयार केला दॅट इज वाय ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, तो आपण टाकलेला आहे. सो डब्ल्यू, वाय हा यंग्स मॉड्युलस आहे, तो कॉन्स्टंट असतो त्या वायरसाठी ऑलवेज. ए इज द एरिया फॉर दिस वायर which we have considered, the area will be constant. Capital L is the original length of the wire which will always be constant. So from 0 to L x dx. So त्याच्या लेंथमध्ये इन्क्रीज होणार आहे जसं जसं आपण फ्रॉम 0 टू एल ही लेंथमध्ये इन्क्रीज होतं आहे. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वाय एल आपण बाहेर घेतला, इंटिग्रेट केलं. सो याचं इंटिग्रेशन किती आहे, एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 फ्रॉम 0 x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू एल. मग डब्ल्यू इज इक्वल टू वाय एल, आपण त्या लिमिट्स टाकल्या इंटिग्रेशनमध्ये. सो एल स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस 0 स्क्वेअर अपॉन 2 आपण लिमिट्स टाकल्या. सो इथे 0 स्क्वेअर अपॉन 2 ही टर्म कॅन्सल होऊन जाणार आहे कारण ते 0 होणार आहे. सो डब्ल्यू दॅट इज द वर्क डन इज इक्वल टू वाय ए स्मॉल एल स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एल. सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाय ए एल अपॉन कॅपिटल एल इंटू एल. बट व्हॉट इज वाय एल अपॉन कॅपिटल एल, दॅट इज द एफ. आपण ह्याच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये बघितलेलं आहे. सो वर्क डन इज हाफ ऑफ एफ इंटू एल. म्हणजेच किती, ज्यावेळेला आपण एफ एवढं लोड अप्लाय करतो तेव्हा डब्ल्यू एवढं वर्क डन होतं. सो वर्क डन इज व्हॉट, हाफ ऑफ लोड इंटू एक्सटेन्शन. धिस वर्क डन, आता हे जे वर्क डन, धिस वर्क डन ऑन द वायर, वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स. हा वर्क कोण करतोय, द फोर्स स्ट्रेच करतोय त्या वायरला ज्याच्यामुळे त्याची लेंथ इन्क्रीज होते, इज इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय द वायर. वी नो दॅट एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. सो दिस स्ट्रेचिंग फोर्स विच डज द वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड the wire as its own potential energy, or the इथे त्या potential energy ला नाव काय आहे, the strain energy. So the strain energy is half of load into extension. आपण ह्या वर्क डनच्या जागेवर आता काय रिप्लेस केलेलं आहे, strain energy लिहिलेलं आहे, because this work done is stored as the strain energy in the wire.
So work strain energy is half of load into extension. So the work done in increasing the length of the wire from 0 to small l is half of load into extension, that is half of F into L. Hence, the work done per unit volume, आता आपण per unit volume of the wire जर बघितलं, so the work done per unit volume will be work done in stretching the wire upon the volume of the wire. कारण आपल्याला per unit volume काढायचं आहे, म्हणजेच half of F into L जे work done in stretching the wire आहे, आणि upon A into L. A into L काय आहे? वायरचा व्हॉल्यूम आहे. वायरची क्रॉस सेक्शनची एरिया आहे A आणि वायरची टोटल लेंथ आहे L. म्हणून A into L हा त्याचा व्हॉल्यूम होणार आहे त्या सिलेंडरचा, कारण वायर ही सिलेंडरच्या आकाराची आहे. सो इट इज हाफ ऑफ F into small l upon A into capital L. Now we know that F upon A काय आहे? तर स्ट्रेस आहे, आणि स्मॉल l upon capital L काय आहे? तर स्ट्रेन आहे. सो वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सो द स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजेच काय? वर्क डन म्हणजेच काय? स्ट्रेन एनर्जी आहे. सो वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. But now we know that since Young's modulus is stress upon strain, so stress will be equal to Young's modulus into strain. So, and strain will be equal to stress upon Young's modulus. आपण त्याला rearrange केलं. Stress ला आपण आधी लिहिलं y into strain आणि मग strain ला लिहिलं stress upon y. So the strain energy per unit volume. आता इथे आपण स्ट्रेसच्या जागेवर टाकलं y into strain, म्हणून मग कसं लिहिलं इथे? हाफ ऑफ वाय इंटू स्ट्रेन स्क्वेअर, म्हणजे स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला मिळवला हाफ ऑफ वाय म्हणजे यंग्स मॉड्युलस इंटू स्ट्रेन स्क्वेअर. अँड ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस कसं लिहिलं? तर आता ह्या स्ट्रेनच्या जागेवर आपण टाकलं स्ट्रेस अपॉन वाय, म्हणून इथे मिळालं आपल्याला स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज हाफ ऑफ स्ट्रेस स्क्वेअर अपॉन वाय. Thus, the equation gives strain energy per unit volume in the different forms. So here we have completed the strain energy part. The remaining points of the chapter, that is the hardness and the friction in the solids, are deleted from the syllabus due to the pandemic conditions. Hence, we would not be discussing those points. So, our chapter Mechanical Properties of Solid is completed here. Thank you.